वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सत्ता विजयपुर शहर में आज रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका के एक जाने माने जितेंद्र कांबळे जब भी उन्होंने आवाज उठाते हैं तो हक की आवाज जरूर उठाते हैं, ताकि दलित समुदाय में कुछ लीडर्स ऐसे हैं ताकि उन्होंने जहां पर किसी को इंसाफ नहीं मिलता, कुछ लीडर्स ऐसे हैं उनके इंसाफ के लिए खड़े हो जाते हैं बिना ही जाति धर्म मजहब ऐसा कोई नहीं सोचते। उनमें से जितेंद्र कांबळे उन्होंने भी एक ऐसा ही है। इससे पहले जिला अधिकारी को एक मेमोरंडम दे दिए थे, ताकि इसलिए ये मेमोरंडम एक सरकारी जमीन है और उस सरकारी जमीन पर कुछ गोलमाल हो रहा है, मगर इस पर जरा सा कानूनी कार्रवाई करें और इस सर्वे नंबर पर जाकर आपके जो जमीन सरकारी जमीन कहते हैं उस जमीन पर ठीक से कानून कार्रवाई करें। और उस पर पहले तो शिवानंद पाटिल जब एमएलए थे उस क्षेत्र में, अब यहां पर एमपी पाटिल आ गए हैं अब उस क्षेत्र में, और दरअसल ऐसे मेमोरंडम बहुत सारे लीडर दे चुके हैं, बहुत सारे पार्टियां दे चुके हैं, मगर विजयपुर शहर में फ्लैटों का जमीन का गोलमाल धंधा बिल्कुल ही नहीं रोक पा रहा है। मगर ऐसे मेमोरंडम शायद इतने दिए होंगे ताकि आखिर उनको इंसाफ मिला है या नहीं है ये बिल्कुल ही पता नहीं, मगर आज यहाँ पर प्रेस मीट कर रहे हैं ताकि इसलिए ये एक छोटे से सोमनाडी गांव में एक जमीन है, वो सरकारी जमीन है और वहां पर किसी को हक पत्र मिल गया है और किसी के बॉन्ड पर जमीनें बेच दे चुके हैं और वहां पर कुछ गोलमाल इतना हो रहा है। आखिर हम भी पूछते हैं ताकि इतने जब लेटर दे देते हैं अब इतना डिटेल्स अगर देने के बावजूद भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रहा, आखिर हक पत्र कैसे मिल जाता है। ये तो सरकारी जमीन होती है, सरकारी जमीन के मालिक सिर्फ डीसी होते हैं मगर जनता नहीं हो पाती, क्योंकि जब इतने पत्र अगर देते हैं तो आखिर कानून कार्रवाई करना चाहिए, मगर ऐसा बिल्कुल ही विजयपुर शहर में नहीं है। आप भी जरा जनता सोचिए, अगर किसी की जमीन खरीदना है जरा सोच समझ कर खरीदिएगा, ताकि ऐसे सरकारी जमीन पर अगर हक पत्र बनते हैं तो कागजात बनते हैं तो सोचो अधिकारी कितना गिर गए हैं और कितना रिश्वतखोर बन गए हैं। किसकी जमीन किसको भी देकर तो चले जाते हैं, मगर एक ही केस बनता है, केस का नंबर वो है 420। ये मामूली केस है और कुछ केसों में बेलेबल होते हैं और कुछ केसों में नॉन बेलेबल होते हैं, मगर उनको जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर मारना पड़ता है। आखिर ये भी एक मुकदमा है, ये भी कोर्ट के चक्कर मारा हुआ मुकदमा है। मगर कितने सरकार बदल गए, बीजेपी सरकार बदल गई, कांग्रेस सरकार बदल गए, जेडीएस सरकार बदल गई, सरकार बदलते जाने लग गए, मगर यहाँ पर गोलमाल कभी नहीं बदला। अब इस पर ऐसे बहुत सारे कारनामे हो चुके हैं, डुप्लीकेट सिग्नेचर पर भी किसी की जमीन पर किसी के नाम हो चुका है, किसी की जमीन पर किसका तो हो चुका है। अब बाकी ये बच गया है सिर्फ किसी का बाप किसी के बाप को बनाना है, ये आखिरी रह गया है। शायद वो भी विजयपुर शहर में नकली बाप बनाने में कुछ हर्ज नहीं है, कुछ उसमें बदलाव भी नहीं ला सकते, ऐसा होगा शायद, क्योंकि जब जमीन ही जब दूसरे के नाम बनता है तो क्या उसका बाप क्या वही बनता है? ऐसा नहीं है। जिसका जमीन होता है उसी का हक होता है, जिसके मालिक होते हैं उसी का हक होता है। मगर विजयपुर शहर में कब किसकी जमीन किसके नाम हो जाएगा पता नहीं है। आखिर इन अधिकारियों को क्यों कानून कार्रवाई नहीं कर पाते, ऐसे को सस्पेंड क्यों नहीं करते, ऐसे को डिसमिस क्यों नहीं करते, आखिर क्यों जनता इस पर आवाज नहीं उठाती, आखिर क्यों कुछ लोग लीडर्स है उतनी ही आवाज उठाते हैं मगर खामोश हो जाते हैं, मगर इनको इन अधिकारियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब तक इन पर कानून कार्रवाई तो होता है जब तक इन लोगों को डिसमिस होकर इनको जेल के सलाखों के पीछे अगर नहीं भेजेंगे तो विजयपुर शहर में जमीन बचना मुश्किल है। ऐसे में बहुत सारे लीडरों का भी इसमें हाथ है, बहुत सारे लीडर शामिल है इसमें अधिकारियों के साथ, मगर उन अधिकारियों पर कानून कार्रवाई नहीं हो पाता और उन पर एफआईआर करना है तो इतना मुश्किल है, ताकि एफआईआर भी करना तो बहुत बड़ा मुश्किल है, ताकि सब मिले जुले भगत है तभी एक कागजात बनते हैं,
और तभी हक पत्र बनता है। मगर वो तो छोड़िए, सरकारी जमीन को भी नहीं बख्श पाए तो सोचो आप खुद की जमीनें, खुद के फ्लॉटे कैसे बच पाएंगे इस विजयपुर शहर में। अब उसी तरह यहाँ पर एक तो मुद्दा यहाँ पर उठाए हैं, मगर ये मुद्दा इतना अच्छा है और इतना डिफिकल्ट है और इतना मजबूत है। आखिर इसमें बहुत सारे लोग, इसमें इतना लोग गारंटी और भरोसा रख गए हैं जितेंद्र कामले पर, ताकि यही एक न्याय दिलाएंगे और यही एक अधिकारियों को सबक सिखाएंगे जो भी गोलमाल करे हैं, और उन पर कानून कार्रवाई कराने की ताकत सिर्फ जितेंद्र कामले में है, वो दलित मुखंडों में, बाकी लोगों में उतना नहीं है। मगर कुछ लोग डील लड़ रहे हैं और कुछ लोग अपनी ईमानदारी से लड़ने वाले भी आज भी है। अब उसी तरह अब यहाँ पर तो दुगोल माल की जमीन पर तो अब यहाँ पर आंदोलन भी करने की चेतावनी देते हैं। तो आगे दिनों में देखेंगे जितेंद्र कामले क्या इस मुद्दे पर क्या आंदोलन करेंगे, इसमें क्या जीत हासिल करेंगे, क्या न्याय दिलाएंगे, अगले एपिसोड में देखा जाएगा। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಡಿಸೆಂಬರ್ 1985 ಏನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನು ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬರ್ LEQRHX SR 784 ಏನು ಪ್ರಕಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜಾಪುರ ಅವರು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಜಮೀನು ಎಷ್ಟು 4 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಾವೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಮೀನನ್ನು PDO ಇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಬ್ಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಂಬರ್ 3155 ದಿನಾಂಕ 1986 ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಹಣನೂ ಕೊಟ್ಟೈತಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಿನ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 4 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಪೈಕಿ 1 ಎಕರೆಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ 1770 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನು 3ನೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಹೊರಗಿಂದು ಅವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 49,814 ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 51,584 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ. ಅದನ್ನು ಮಾಲೀಕರು, ಇದರ ಈ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರು ವಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಗುರ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಇರ್ಸಂಗಪ್ಪ ವಾಲಿ, ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಮಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,35,697 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು EC ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಾಗ ಸರ್ಕಾರ 2007ರಾಗ ಅಂದಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ರು ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು, ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಕೂಡಿ ಆ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಬಾಯಿ ಇರ್ಸಂಗಪ್ಪ ವಾಲಿ, ರಾಜಶೇಖರ್ ವಾಲಿ, ಜಗದೀಶ್ ವಾಲಿ ಇವ್ರು ಮೂರೂ ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅದು ನಮ್ಮದು ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇವರು ಏನೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇವರು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಗೇನು 4 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಏನು ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಬಡ್ದಿದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಂಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಸದರಿ ಜಮೀನು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಕಾರ ಹಕ್ಕುದಾರರ ಹೆಸರು ದಾಖಲ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನ್ದಾಗ. ಆದ್ರೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದವೆ. ಇದ್ರಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂತು, BJP ಬಂತು, JDS ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದೋದ್ರೂ ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರ ಏನು ಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಏನು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗವನ್ನು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಜಮೀನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೆ 1 ತಿಂಗಳು 4 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಂದರೆ ಇಂದಿನದಿಂದ ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 30 ದಿನದ ನಂತರ ಅಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರಸ್ತಾರೋಕೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 4 ದಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಂದರೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಭವನವನ್ನು, ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕೂಡಲು ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ, ಈ ತಿಂಗಳ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸವನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಜಾ ಬೇರೆದವ್ರು ಅದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಬ್ಜಾ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಬಾಯಿ ಇರಸಂಗಪ್ಪ ವಾಲಿ ಅನ್ನೋರು, ಇವರು ಜಮೀನು ನಮ್ಮದೈತಿ, ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಜಮೀನು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಏನು ಹಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಯಾರ, ನೋಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಸ್ಯಾರ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಾವನವ್ರು ಮಾರಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಾವ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇರಸಂಗಪ್ಪ ವಾಲಿ ಅವರು ಮಾರಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯ್ತು, ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರೇ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಜಮೀನೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕರೆ ಇದ್ದದ್ದು 20 ಎಕರೆ, ಅಲ್ಲಿ 20 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ಐತಿ. ಅದ್ರಾಗ 3 ಎಕರೆ ಗಾಯಬೇ ಆಗೈತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಕ್ಷೆದಾಗ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗೈತಿ. ಈ ಸದ್ಯನ ಕುರಿತೇರಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರು ಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಇವರು ಯಾವ ಸಮುದಾಯದವರು? ಯಾರೀ ರಫೀಕ್ ಕಾಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ರಫೀಕ್ ಕಾಣೆ 4 ಕಾಣೆ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ. ರಫೀಕ್ ಕಾಣೆ ಇವರು ನಾ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವರು ರಫೀಕ್ ಕಾಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ನಮ್ಮ ಸೋಮು ರಣದೇವಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಾಭಾವು ಸಾಕೆ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಣದೇವಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಜರಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಭಾಳ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಅದ್ರದ್ದು ಅದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಗೀಪಿ ಎಲ್ಲ ಅದಾವೆ ಸರ್. ಇವು ಅದಾವಲ್ಲ ರೀ, ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾಪಿ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಐತಾ ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಲಯನೇ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇರಸಂಗಪ್ಪ ವಾಲಿ ಇವರಿಗೆ ರೀ ಅವ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ 1,35,697 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 1,770 ರೂಪಾಯಿ. 1,35,697 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ ಸರ್.
ಅದೇ ಭೂ ಪರಿಹಾರ, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ. ಹಾಂ, ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು 49,000 ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ ಹಾಂ ಸರ್, 51,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅವಾಗ. ಅದನ್ನು ಇವರು 11 ವರ್ಷ ಇವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. 11 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ 12% ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ 69,000 ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಹಿಡಿದು 1,30,000. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೋ ಏನು ಮಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿವೇಶನ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಹಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಖರೀದಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ನೋಟ್ರಿ ಗಿಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನನ್ನು ಅವ್ರದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟೈತಿ. ಸಂವಿಧಾನ ಅದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಫೋಟೋ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಪಿ ಅದ್ರಾಗೆ ಐತಿ ಸರ್. ಅದ್ರಾಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಪಿ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಐತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಹಚ್ಚಿದೆ ಸರ್. ಈ ಟೈಪ್ ಐತಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಅದ್ರಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಇಷ್ಟಾದ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ಗೂ ಯಾರೋ ತಳಿಕೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಖಾಲಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ರಸ್ತೆ ರೋಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 2002ರ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಐತೆ ಸರ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋ ಕಾಮಧೇನು ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಚರ್ಚೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರ? 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ. ಏನೂ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ಏನೂ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1972ರಿಂದ 76ರವರೆಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಂಚಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾದಿನೇ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ. ನಾವು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಹಂಚಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಾದ್ರೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರ ಅದು? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇವ್ರ ಊರು ಸರ್. ಇವ್ರ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಸರ್ ಅವರು? ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಏನಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು ಹಿರಿಯರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಅದು ಹಂಚಿದ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರಿನವ್ರು? ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನದೇ ಆ ಊರಿನವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಇದಾವಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗನಾಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು SC ST ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಸರ್. ತಾಂಡಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್. ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇವಲ SC STಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. SC STದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 50% ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿವೇಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾವ ಮನೆ ಅದಾವ್ರಿ ಮನೆಗಳು ಅದಾವ್ರಿ. ಯಾರೋ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾರ ಸರ್. ಆದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ದಾಖಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. DC ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ CO ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತ? ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ DC ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಭವನ PSI ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ DC 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಇದು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇವು 72 ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಯಾದಿ ಬೇಕಂತ ಸರ್. ಅವರು 10 ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟರು, 3 ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟರು, 2 ಕೊಟ್ಟರು, 1 ಕೊಟ್ಟರು. 72ರಿಂದ 76 ತನಕ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದಾವ್ರಿ ದಾಖಲೆಗಳು. ಆದರೆ
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಬಳಿ ಅವರ ಯಾದಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಯಾವಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು ಅವಾಗ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದು ಖರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ, ಆ ಊರು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ, ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪೂರಾ ಊರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ರಾಜಕೀಯದವರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಈಗ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ MLA ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದ್ರ ಇಲ್ಲ, MLA ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರೇನು ಸೇದಾರಿತೀರೇನು ರೀ? ಅಲ್ಲ ನೀವೇನು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ತರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರಲ್ಲ. ಅದು ಕರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ದಲ್ವಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗೋದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದ ಕೇಸ್. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇದಾರಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗ ನಿಮಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಂ ಸರ್. MLA ಗೊತ್ತಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ? ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಾಗ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಸಚಿವರಿಗೆ. ಅದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಾರ, ನೀವು ತರಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಾಭದಿದ್ರ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹಂಗೆ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಚಿವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಏನು ಮೋಸ ಹಂಗ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನೀವು ತೆರದೇ ಇರೋದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪು. ರಾಜಕೀಯದವರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾರ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. 85 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 1976ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಾಗ ಯಾರು ಅದಾರ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದ್ಸಲ ಏನೋ BJPಯಿಂದ ಯಜಮಾನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜನರಿಗೆ ಯಾರೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. MB ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿವಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚು ಜಾಗಗಳು ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಾಗ ನಮಗೆ ಊಟ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾ. ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಂದು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ರಷ್ಯಾ, ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಇಂಥೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಕಫದ್ದು ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಾಗಷ್ಟು ಬಂದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಕಫದ್ದು ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಾಗಷ್ಟು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿಸಲ್ರಿ. ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ದಲಿತರ ಜಮೀನುಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾವ. ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಾಗ್ಯಾವ. 5 ಎಕರೆ 10 ಎಕರೆ ಇದ್ದಾವ. 3,000 4,000 ಎಕರೆಗಳ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಕ್ಕೂಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ದರ್ಜಾಜರಿ ಕಳಿಸೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಸಂಬಂಧ ಸರ್, ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಿ. ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಹೊಡಿತಾರೆ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು BJP ಅವರು ಕೂಡ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು BJP ಯಾರು ಅದ ರೀ? ಅವರೇ ರೀ. ಪಾಪು ಸರ್ ಸಾಯ್ತಾವು ಹಂಗಂಜಿ 72 ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂತಾರಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. 85ರಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಯದ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆಲಸ? ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ? ಸ್ವಾಧೀನ ಯಾಕೆ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೊಡಿಬೋದಲ್ಲ. ಯಾರ್ರಿ? ನಾ ಎಂದೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ಅಂದೇ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸದ್ದಾರದ್ದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನಾನು ಜೀವಂತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೊಡೆ ತಕ್ಕದಂತರು ಯಾವ ಇಂಥವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು ಕೈಲಿಂತರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೇವೆ, ಅದರದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ 1948ರಲ್ಲಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 14 ಜನ ದಲಿತರಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಾತ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು VCPಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಲೇಜ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ
PSI ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು, ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಏನು ಸುದ್ದಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಾಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದರು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡೋಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬರೀ ಓರಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ವಕೀಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ವಕೀಲರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ವಕೀಲರಾಗಿ ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಕೋರ್ಟ್. ಬಿಜಾಪುರ ಕೋರ್ಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಆಯ್ತಾ? ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೀವಿ. ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 130/2 ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇಂದು ಏನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ